press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello my dear students. Yes, today I am going to start a new lesson, elements, compounds and mixtures. Elements, compounds and mixtures. Yes, dear students, in this lesson we are going to learn about what are elements, what are compounds and what are mixtures, and the difference between the compounds and mixtures also you are going to learn in this lesson. Okay, yes, right. Yes, dear students, you know our earth is very beautiful and wonderful. Why? Because it comprises of some living and non-living things. So, ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನ ಸುಂದರ ಹಾಗೂ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಂತೀವಿ. In the planets, our earth is very beautiful and wonderful and different also. Why? Because the life exists only on the earth and many living and non-living things are on the earth. So, that's why our earth is very beautiful and wonderful. Isn't it? See, all these living things or it may be non-living things are made up of small particle that it is of matter. See, all the living and non-living things. For example, living things, and non-living things. See, all these living things and non-living things. For example, living things, elephant means animals and plants, or it may be non-living things like mountain, and then soil, rock. These are all non-living things. Why? Because the life processing activity is not going in things, so that's why we call it is what non-living things. Life processing activities like breathing, eating food, feel and react, movement, growth, reproduction, or all these life processing activities are going in things which are called what? Living things. ಸೊ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಪರ್ಪಸ್ ಆಗಲಿ, ಫುಡ್ ಆಗಲಿ, ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇದನ್ನು ನಾವು ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ, ಅದನ್ನು ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಲೈಫ್ ಪ್ರೊಸೆಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಈ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸಿ ದಿಸ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ what? Matter. See, these are all are made up of what? Matter. See, this matter is made up of molecules. See, matter ಯಾವುದರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ? Molecules. See, molecules means it's a very small particle in the matter. So, matter ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ small particle ಯಾವುದು? So, molecules. ಹಾಗಾದರೆ ಈ molecules ಯಾವುದರಿಂದಾಗಿದೆ? So, molecules are further broken into smaller and smaller pieces. We call it as atom. See, what we call it is atom. ಸೊ ಆಟಮ್ ಅಂದರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್. Atom is a very small particles. See, all the living and non-living things are made up of what? Matter. So ಎಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಲಿವಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಟರ್. ದೀಸ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಈಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ molecules and the molecules are further broken into smaller and smaller particles. We call it is atoms. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಣುಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ, ದೀಸ್ atoms are the small unit of elements having same properties, and some atoms easily combine with others and form different substances. ಸಿ, ಈ ಆಟಮ್ಗಳು ಕೆಲವೊಂದು ಆಟಮ್ಸ್ಗಳು ಹಾಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟ್? ಸಮ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಸೊ ಆಟಮ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸೇರಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ H2O, ಸೊ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್, ವಾಟರ್ ಸೇರಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಲ್ಲಿ? ಒಂದು ಆಟಮ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. Okay, yes, depending on the atom present in the substance, they are classified into elements, compounds and the mixtures. See, depending on the element atoms present in the substance, we classified what? Elements,
and then compound, and then mixtures. See, now we are going to one by one. See, ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ, ಅದಾದಮೇಲೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಫಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಎಸ್ ರೈಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಲಿ ನಾನ್ ಲಿವಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯಾವುದರಿಂದ ಆಗಿರೋದು? ಮ್ಯಾಟರ್. ಮ್ಯಾಟರ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್. ಸಿ, ಮ್ಯಾಟರ್ನ ನಾವು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್. ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪರ್ಟಿಕಲ್. ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಫರ್ದರ್ ಬ್ರೋಕನ್ ಇಂಟು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ವಿ ಗೆಟ್ ವಾಟ್? Atom. See, the atoms are combined. It's a form what? Elements, compounds and mixtures depending upon the atoms. Okay, depending upon atoms we classified 3 types. So depending on atoms we classify 3 types, that it is element, compounds and mixture. First we are going to discuss about the element. ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಈಗ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ very small element, small particle. Okay, small particles. These are formed by particles with same properties. Say for example, oxygen. As we already learned about oxygen. What is oxygen? See, what we inhale air, that it is what? Oxygen. ನಾವು ಬ್ರೀತ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತಗೊಳ್ಳೋವಂಥ ಏರ್ ಯಾವುದು? ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅಲ್ವಾ, ಅಂದರೆ ಆಮ್ಲಜನಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ O. So ಈ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ what? O. Okay, and another one example for element, that it is a hydrogen. See, hydrogen is a chemical element. It's with the symbol of H. And another one example, that it is a carbon. See, carbon is also a chemical element, that we symbol with a C. And we cannot use only the first letter as a what? Symbol. So ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಲೆಟರ್ನೇ ಸಿಂಬಲ್ ಆಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೋಡಿಯಂ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂನ ನಾವು Na ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸೋಡಿಯಂ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ element. It's a chemical element with the symbol of Na. ಸೊ ನೀವು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ O ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ ಇದಕ್ಕೆ O, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ಗೆ H ಇರೋದಕ್ಕೆ H, ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ C ಇರೋದಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟರ್ C ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಆ ಥರ ನಾವು ಸಿಂಬಲ್ನ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದೇರ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೀಸ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ದೇ ಮೇಕ್ ದಮ್ what? ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಹಾಗೆ ನಂಬರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸಿಗೆ. ಸೊ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ 8 ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆ ಅದನ್ನು O ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಿಂಬಲಿಂದ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಸೋಡಿಯಂನ ನಾವು Na ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಕೆಮಿಕಲ್ ಇಂದ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು Na ಅಂತೀವಿ, ಬಟ್ ವಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಾಲ್ what? ಸೋಡಿಯಂ. Okay, see, these are all the about elements. As some elements are naturally available wherever some other elements are artificially prepared. As some elements are naturally available. For example, gold. See, gold andre gottalva? Bangara. See, this gold is a natural element. Okay, see the symbol. See, you know the symbol of the gold is Au. So naturally available elements. It's a naturally available element, that it is a gold is Au. And man-made means artificial element, that it is plutonium. So plutonium. See, the plutonium is the artificial element, means it's a man-made element. So which one? Plutonium. See, this gold is a natural available element. See, this plutonium is the artificial element. See, these elements are subdivided chemically and cannot synthesized by other elements. Some elements are naturally available, wherever some others are artificially
elements. As elements are again we classified it as a metal or a non-metal. So ಈ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಏನಂತ ಹೇಳಿ ಮೆಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದರ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು separate metals and non-metals. See about metals and non-metals you will be learn in the higher classes. ಓಕೆ ಸೊ ಮೆಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮುಂದಿನ ತರಗತಿಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು 7th 8th ಹೋದಾಗ ನೀವು ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊತೀರಿ. ಓಕೆ ಎಸ್ ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೊ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ವೇರ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಸ್. ಓಕೆ ಸಿ ದೀಸ್ ಆರ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಬ್ ಡಿವೈಡೆಡ್. ಸೊ ಈಗ ಏನು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಸಬ್ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಸಿಂಥಸೈಸ್ಡ್ ಬೈ ದ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್. Okay, some are natural elements, some are man-made elements are there. Yes, next we are going to learn about the compound. Depending upon the atoms, we classified 3 types, that it is elements, compounds and mixtures. So elements ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ next we are going to learn about compounds. Yes, compounds when 2 or more substances combine chemically compound is formed. See there are groups of atoms of different element on it. Okay, so compound andre ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. when 2 or more elements combine chemically in specific ratio. Yes, here they notice, you just notice this specific ratio and form a substance of new property it is called what? Compounds. See, compounds means when 2 or more elements combine chemically. ಸೊ 1 2 ಅಥವಾ 3 ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ಗಳು ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೋಟಿಸ್ ಬೈ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಅ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕೋಲ್ಡ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಾಗ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇರುವಂತಹ ಥಿಂಗ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತೀವಿ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ oxygen and hydrogen. See, in the ratio of oxygen 1, in the ratio of hydrogen 2, it's a compound, it's make it what? H2O. H2O means it's a water. So ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ವಾಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದೆ, 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಯಾವುದಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಹಿಯರ್ ಈಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ದೇ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿ ಒಂದು ರೇಷಿಯೋ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ 1%. ಸಿ ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇದ್ದರೆ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ವಾಟರ್ನ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು H2O ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೊ ಅದರ ಸಿಂಬಲ್ ಏನು H2O. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ H2O ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಾಟರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ 1 ಎಲಿಮೆಂಟು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇರುತ್ತೆ, 2 ಎಲಿಮೆಂಟು ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿನ್ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲಿ 2:1 ಇದೆ. ರೇಷಿಯೋ ಏನಿದೆ 2:1 ಮಾತ್ರ ಇರಬೇಕು ರೇಷಿಯೋ. ಅದೇ 3:1 ಆಯಿತು ಅಥವಾ 2:2 ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟರ್ ಆಗೋದೇ ಇಲ್ಲ.
ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಆಫ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಎಸ್, ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸಿ, ಫಾರ್ ದ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ there is a need of a chemical, 2 or more elements chemically combine in the specific ratio and form a substance, new property. So new property ಇಂದ ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. See, water is a compound formed by the chemical combination of hydrogen and oxygen in the ratio of 2:1. 2:1ನ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್, ಸೊ ಒಂದು ಕೆಮಿಕಲಿ ಬಾಂಡಿಂಗಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ವಾಟರ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ is used to represent a compound. Know this, representing the number of atoms in a molecule using chemical symbols is called molecular formula. Okay, see, molecular formula represent elements of a compound as well as the number of atoms also. A compound does not possess the properties of its constant substances. ಸಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದು ರೇಷಿಯೋನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ರೇಷಿಯೋನೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ನೋಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿತೌಟ್ ರೇಷಿಯೋ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾನ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ, ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಇಟ್ ಡಿನೋಟ್ಸ್ ದ ವಾಟ್ ರೇಷಿಯೋ, ಎಷ್ಟು ರೇಷಿಯೋ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾದಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೋ ದಿಸ್ example. Sugar is made up of carbon, hydrogen and oxygen. Sugar is made up of carbon, hydrogen and oxygen, but sugar does not possess any other of their properties. The constants of compounds cannot be separated easily, else when the compounds are mixed. So ಎರಡು compounds chemically combine ಆದಮೇಲೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಅದನ್ನು ಈಸಿಯಾಗಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಲ್ಲ. ಸೊ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸಿ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಸಪ್ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೋ ದಿಸ್. ಈಗ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸಾಲ್ಟನ್ನು ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಿಂಬಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೈಲಿ ಲೈಫ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಬೈ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್. So both sodium and chlorine are poisonous. The salt formed by their combination is not poisonous. We see this in our daily life. See, ಈ ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಂತ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಾಲ್ಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲೋರಿನ್. ಸಿ, ದಿಸ್ sodium and chlorine are poisonous. See, when these two elements are mixed or chemically combined, it's mixed to form what, salt. ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೋಡಿಯಮು ಕ್ಲೋರಿನು ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಅಂದರೆ ವಿಷ ಥರ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಅವೆರಡು ಕಂಬೈನ್ ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಕಂಬೈನ್ ಆದಮೇಲೆ ಅದು ಪಾಯ್ಸನಸ್ನ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದೇನದು, ಸಾಲ್ಟ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ವಿಚ್ ಒನ್, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. Okay, see, these are all about compounds. Next we are going to learn about mixtures. Compounds ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, 2 or more elements ಕೆಮಿಕಲ್ ಆಗಿ ಕಂಬೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ಮ್ ಎ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ mixtures. Okay, yes, right. See, mixtures, we see many mixtures in our daily life. Yes, we are going to mix many materials. For example, we are going to mix rice and sambar. See, these are all mixtures. See, mixtures are substance constituting of 2 or more substances as well as like a compounds. So compounds ಅಲ್ಲಿ 2 ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ. ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ದ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್, there are 2 substances are going to mixture. Okay, if 2 or more substances, elements or compounds are mixed together in any ratio, but in compounds there is a specific ratio, but the mixtures any ratio they are going to mix such that they do not undergo any chemical change but retain their individual properties, then the resulting substance is called a mixture. See, the mixture, see, there are 2 elements or it may be compounds are going to mix. So not in chemically mixture. Okay,
ಸಿ ಈ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಾಯಿಲ್ with small stones or a pebbles. So pebbles ಅಂದ್ಬಿಡೋಣ. So is one of the type of mixture. So another one mixture is water with pebbles. Water with pebbles is here is going to two types of compounds. So ಇಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಹೌದಿಲ್ಲ? ಸೊ ವಾಟರ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್, ಇಲ್ಲಿ ಪೆಬಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹಿಯರ್ ದೇ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮಿಕ್ಸ್ ವಾಟ್ ಟು ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎನಿ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸಲ್ಲಿ ರೇಷಿಯೋ ಇತ್ತು, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇತ್ತು, ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಫಿಸಿಕಲಿ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಕೆಮಿಕಲಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್, ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಫಿಸಿಕಲಿ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್. Okay, yes, right. See, soil is a mixture of sand, clay, many types of salts, residues of plants and animals. So soilಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಬರೀ ಕಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಏನೇನಿರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಮಿನರಲ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ವಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಏರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ಹ್ಯೂಮಸ್ ಸಹಿತ ಇರುತ್ತೆ. ಹ್ಯೂಮಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಡೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಕೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಆಫ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್. Okay, yes, soil is mixture of pebbles, small salts, air, water and organic matter also. Okay, see these mixtures are called mixtures. Yes, right. Yes, what are the difference between compounds and mixtures? So compound in the mixture in the difference na nodonva. Yes, once again I am going to clear your doubts. Okay, see here is a mixture and here is compounds. As in the mixture normally two or more what compounds or elements are going to mix, and in compounds two or more elements are chemically, it's a chemical combine, and in the mixture there is a no ratio. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೇಷಿಯೋ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೇಷಿಯೋದಲ್ಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಕಾಂಪೌಂಡ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರೇಷಿಯೋ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಕಾಂಪೌಂಡೇ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ. And the constants compounds are definite ratio. See next, the constant substance of a compound do not retain their original properties after combination. So compounds ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಚೇಂಜ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಸೋಡಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೋಡಿಯಮ್ ಮತ್ತು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಪಾಯ್ಸನಸ್ ಆಗಿ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೆನ್ ವಿ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ವಾಟ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಮಿಕ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು, ಅದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಚೇಂಜ್ ಆಯಿತು. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ರಿಟೈನ್. ಸಿ ದಿ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಎ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ರಿಟೈನ್ ದರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ, ಮಿಕ್ಸ್ಚರಲ್ಲಿ. And next difference between mixture and compounds is the constants of compounds cannot be separated by simple methods. So ನಾವು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಈಸಿ, ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ cannot separate easily. It's a very tough by using chemical substance. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಕೆಮಿಕಲ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಯಾವುದನ್ನ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ನ. ಬಟ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಈಸಿಲಿ. ಸೊ ನಾವು ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ನ ಸಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಈಸಿಲಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸಿ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಚರಿಂದು. ನಾವು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ what ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಲಿಕ್ವಿಡಲ್ಲಿ ಯಾವ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ನ
ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ನ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಐರನ್. Iron is one of the example for element in solid. And in the compound is a sugar. As already I told, so sugar is a compound, chemical compound, that is a carbon hydrogen. So carbon ಮತ್ತು hydrogen ಹಾಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ? ಶುಗರಲ್ಲಿ. ಶುಗರ್ ಈಸ್ ಅ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಬಟ್ ಐರನಲ್ಲಿ, ಸೊ ಐರನ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದೇ ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಇರೋದು, ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ್ಯಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಸಾಲಿಡಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾಯಿಲ್ ಮಿಕ್ಸರ್. ಸೊ ಸಾಯಿಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಪೆಬಲ್ಸ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್, ಏರ್, ವಾಟರ್, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್. ಸೊ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಎಲಿಮೆಂಟಿಗೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. So mercury is a element and water is a compound. So water na navagle ಹೇಳಿದೆ H2O, it's a chemical compound. And what are the mixtures? So mixture ಗೆ example sea water. sea water ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ? salt plus water. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿದೆ ಎಲ್ಲಿ? sea water ಅಲ್ಲಿ. And next one is gases. So gases ಗೆ oxygen. Oxygen ಅಂದರೆ O. Okay. And next compound, carbon dioxide. So carbon dioxide CO2. Carbon dioxide CO2. And for mixture air. ಸೊ ಏರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಥರದ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ? ನೈಟ್ರೋಜನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಆರ್ಗನ್, ಹೀಲಿಯಂ. ಸೊ ದೇರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಏರ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಎಸ್, ಸಾಲಿಡ್ಗೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ಐರನ್, ಶುಗರ್ ಮೀನ್ಸ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ನ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಯಾವುದು? ಶುಗರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಯಿಲಲ್ಲಿ ವಾಟರ್, ಏರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮತ್ತಿನ್ನೇ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಪೆಬಲ್, ಸ್ಟೋನ್ಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಮ್ಯಾಟರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಲಿಕ್ವಿಡ್ಗೆ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ವಾಟರ್, ಸಿ ವಾಟರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ಗೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್, ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್, ಏರ್. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೈ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್.